प्रेज लॉर्ड मोर प्रिय मने रावकू चैनल समस्त को मोर अंतरक नमस्कार। भाई माने आमे जानिबा पवित्र बाइबल वचन आमन कहूची बुझिबा कोन कहूची बोलो रास्ता रे रुख बोलो मन रे रुख बोलो रे रुख जानुछ तो बाइबल कहूची जो बड़े लोक मान संगे तू रहिबो से बड़े लोक कहब बुझ असंत एबे गोटे कोन सिनेमा देखिबा लोक मान संगे बुलिबो सिनेमा देखिबा पड़िबो ने कोन जड़े झील मन को नजर कर व्यक्ति मान संगे तुम्हें बुलिब जो झील मन का नजर कर टोकी मान को नजर कर व्यक्ति संगे रहिले बुलिले टोकी मान का नजर कर पड़ा गोटे कि प्रकार भावे आउ गोटे लोक जन को विरोध करने कि जन को विरोध करने लोक मान संगे बुलिब से लोक मान को जो प्रकार कहे बढ़िया का हमें भी कहवा पड़ो यदि भाई गीत संगीता मन कहते आशा में देखे बाइबल रे गीत संगीता एक प्रभु एक पद जेउ जन दुष्ट मन को मंत्र चले ना हवा पापी मन को मृग टिया हो ना किए निंदक मन को सबारे बसे ना गीत संगीता कहते बाइबल अरे दुष्ट मन को संगे तुम्हें बुलबार ना चलबार ना पापी मान संगे आमे टिया हाई कथा शुणिबार ना जानिच केमिति आमे तो पापी लोक ताके भी पापी लोक से पाप लोक मान को केमिति सदा प्रभु ये दाऊदर गीत संगीत कहते दे सदा प्रभु वाक्य अनुसार भावे किंतु एबे दुष्ट लोक समस्त पापी लोक से पाप मान को पाई तो आमे कहिबा पाई कि आमन को प्रभु जदि बाचुच तो से कौन पे बाचुच पापी मान को का कहिबा पाई के बाचुच किंतु गीत संगीत कहूची पापी मान संगे टिया हो देखा जो जन दुष्ट मान को मंत्र चले ना जो लोग मंत्रा करिवे जो लोग घृणा करिवे जो लोग कौन शत्रु करिवे से लोक मान संगे छालिबार नहीं बोली किंतु अब पापी मान कुमरा घर टिया हो ना किंतु पापर कहिबा पाप विषय पाप करतिबा मानक संगे तुम्हें टिया हबार नहीं बोली कहूची क्यों निंदक मानक सबारे बस ना किंतु जन को जे कौन निंद कपटी कुठ करिवे से जन को पाटी पाटी रे कानर पाटी इमिति देखे करी कौन करिवे कहिबा मान संगे तुम्हें कहिबार नहीं भाई माने बसिबार नहीं जो लोग सेमिति सिपिसापा बोली कहिबे से मानकू आमे कहिबार जवाब तिबार अछि जोदि से बड़िया दामन कामन जवाब नुहे किंतु से बड़े लोक मन संगे बसबार नहीं चलबार नहीं रहीबार नहीं जानिच कहीं से बड़े तुमको वरदान अच्छी कि नहीं सेड़ा मुझे चिंता कर प्रभु कहीं हमको बाचुचंती भाई पापी मान को पाई मार्ग देखे पाए जदि पापी मान को मार्ग न देखे करके मन को मरा कर चलने हेब कि एतिपाई बाइबल मन गीत संगीत कहूची जो लोक माने गीत संगीत अनुसार भावे मध्य चालुचंती कौन एमिति चालुची से मान किछि मात्र प्रभु सदा प्रभु वाक्य किछि न कहइबो किंतु यात्रा यात्रा पाई मात्र रिकॉर्ड 150 पाई एटा पाई सेटा पाई मात्र बुलिबे सेडा के कहूची मन को एतिपाई तो जो से बढ़िया लोक मान कहइबा पाई कि तुमको सांस जदि नाही हेले आम मन को जो से प्रकार आम मन को
ଆଉ କହିବାର ସକ୍ଷମ ନୁହେଁ। ସେଥିପାଇଁ ସେଭଳି ଲୋକମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ତୁମେ ବସିବାର ନାହିଁ, ବୁଲିବାର ନାହିଁ, ରହିବାର ନାହିଁ ବୋଲି ବସିବାର ନାହିଁ, ରହିବାର ନାହିଁ, ବୁଲିବାର ନାହିଁ ବୋଲି କହୁଛି କି ନା? ବୁଲିବା ବୋଲି କହୁଛି। ଏଥିପାଇଁ ଗୀତ ସଙ୍ଗୀତ ସମାନ ଭାବେ ତମେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଲୋକମାନେ ଆଜିକାଲିର ବିଶ୍ୱାସୀ ଲୋକମାନେ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଯାତ୍ରା ବୁଲୁଛନ୍ତି, ରେକର୍ଡ ପାଇଁ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ନାଟ ପାଇଁ ବୁଲୁଛନ୍ତି। ନାଟ ପାଇଁ ତ ସେଟା ବଡ଼ ବିଷୟ, କିନ୍ତୁ ରେକର୍ଡ ପାଇଁ ଯିବାର ଅଛି କି, ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଯିବାର ଅଛି କି? ତମେ ଅଳ୍ପ ଏଠି ପ୍ରାର୍ଥନା ହଉଛି, ମିଟିଂ ହଉଛି ବୋଲି ଯଦି କହିଲେ ସେ ସ୍ଥାନକୁ, ସେ ଜାଗାକୁ ପହଞ୍ଚି ପାରିବେ ନାହିଁ ମାତ୍ର। କିନ୍ତୁ ଶୈତାନର ଅବତାର ଦେଖିବା ପାଇଁ କି ମାତ୍ର ଲୋକମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ। ଏଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଦୁଷ୍ଟ ଲୋକମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଗଲେ ଦୁଷ୍ଟ ହେବ। ମନ୍ତ୍ର କରିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଗଲେ ଆଉ ଜଣଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ର କରିବାକୁ ଲାଗିବ। ପାଙ୍ଗଡ଼ି ସିଲେମ ବୋଲିବ, ସେଟା ହିଁ ମନ୍ତ୍ର ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଯଦି ସାଙ୍ଗରେ ଗଲେ ମନ୍ତ୍ର କରିବ। ପାପ କରୁଥିବା ମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଗଲେ ସେ ପାପକୁ କହିବ, ପାପକୁ ଦେଖିବ। ତ ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟ କଣ, ନିନ୍ଦକ କରିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ଜଣେ ଅପମାନ କରିବା ମାନଙ୍କୁ, ଜଣେ କୁଟ କପଟ କରିବା ମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯଦି ବୁଲିଲେ ତ ବା ରହିଲେ ତ ସେମାନଙ୍କୁ ଯୋଉଭଳି ତାଙ୍କୁ ସେଭଳିଆ କହିବାକୁ ପଡିବ। ତୁ କେତେବେଳେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ କହିବ ଭାଇ ମୋର ପ୍ରିୟ ମନେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ପରିବେଶରେ କହୁଛି, ଯାତ୍ରା କରିବା ମାନଙ୍କର ସାଙ୍ଗରେ ବୁଲିଲେ ରହିଲେ ଯାତ୍ରା ଯିବ, ରିକାର୍ଡେନ୍ସ ଯିବା ମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯଦି ଗଲେ ରିକାର୍ଡେନ୍ସ ଦେଖିବ। ଅବଧର ସହିତ ଆପଣ ଦରିଦ୍ର ଦେଖିବା ମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯଦି ଗଲେ ଦରିଦ୍ର ଦେଖିବ ଆଉ କହିବ। ସେଥିପାଇଁ ବାଇବଲ କହୁଛି ସେଭଳି ଲୋକମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶୁନା ବୋଲି। କାହିଁକି? ସେ ଲୋକମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ତମେ ଯଦି ମିଶିବ, ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଗୋଟେ ହେଲେ ବାକ୍ୟ କହିବାକୁ ପଡିବ, ଟିକେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପରିଚୟ ମଧ୍ୟ ଦେବାକୁ ପଡିବ, ଟିକେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କଥା ମଧ୍ୟ ଦେବାକୁ ପଡିବ। ଯଦି ଆମକୁ ଯଦି ପରମେଶ୍ୱର ଏ ଗୀତ ସଙ୍ଗୀତ ମଧ୍ୟ ସହିତ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦାଉଦ ଅନ୍ତରଟି ଆମମାନଙ୍କୁ କହୁଛି, ଯଦି ପାପ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆସୁଛନ୍ତି, ପାପ ମାନଙ୍କ ଆମେ କହିଲେ କାହାକୁ କୁହାଯିବ? ଯଦି ଏବେ ପାପ ମାନଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କହିବ, କିନ୍ତୁ କୋଉ ଭଳିଆ କହିବାର ଅଛି? ଯଦି ସେ ଲୋକମାନେ ଆମକୁ ଯାହା କିଛି କହୁଛି ସେ ଅନୁସାରେ ଭାବେ ଚାଲେ ହେବ କି? ସେଟା ହିଁ କରୁଛନ୍ତି ଆଜିକାଲି ଲୋକମାନେ। ଆଉ ମୋର ପ୍ରିୟ ମନେ, ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଦୁଇ ପଦରେ ମାତ୍ର ସଦାପ୍ରଭୁ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଯାହାର ଆମୋଦ ଥାଏ, ଯେ ଦିବା ରାତ୍ରେ ତାହାଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦାନ କରେ ସେ ଧନ୍ୟ। ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ସଦାବେଳେ ରାତ୍ରି କାଳ ଦିନ ବେଳେ ସେ ଜ୍ଞାନ କରିବା, ସେମାନଙ୍କର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକ ହେବ, ଭଲ ଲୋକ ହେବ। ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିରେ କି ଲୋକ ହେବ? ଭଲ ଲୋକ ହେବ। ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ପାଇଁ କିଛି ଜ୍ଞାନ କରିବ ନାହିଁ, ଧ୍ୟାନ କରିବ ନାହିଁ, କିଛି କରିବ ନାହିଁ। ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଯିବା ପାଇଁ ଜ୍ଞାନ ଦେବା ଦରକାର। କେବେ ହେବ ବୋଲି ପଚାର ପଚାରି ହେବ। ସେଇଟା ମୋର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ପ୍ରିୟ ମାନେ ଆପଣ ଭଲରେ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଯାତ୍ରା ଯିବା ବୋଲି କାହିଁରେ ବାଇବଲରେ ଲେଖା ଅଛି, ମୁଁ ବି ଯାତ୍ରା ଯିବି। ମୁଁ ଯାତ୍ରା ଯିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମୋର ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ କହିବା ଅନୁସାରେ ମୁଁ ଯିବି। ସେ ସବଜେକ୍ଟ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯାତ୍ରା ଯିବାର ଅଛି କି ନାହିଁ ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ନହେଲେ କବଳିରେ କୁହନ୍ତୁ ଯାତ୍ରା କୋଉଠି ଯିବାଟା ବାଇବଲରେ ଲେଖା ଅଛି। ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାର ଭାବେ ଚାଲିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣ ଶୁଣନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ଆମମାନଙ୍କୁ କହୁଛି, ଭଲ ମରାଗରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଶିଖାଉଛି। ଜଗତ ଲୋକ ବେଳେ ଯଦି ଆମେ ରହିଲେ ଭାଇ ଜଗତ ଏକା ଭୋଗ ପାଇକି ରହିବ। ବୁଝିପାରୁଛ? ଏଥିପାଇଁ 3 ପଦରେ କହୁଛି, ଯେଉଁ ବୃକ୍ଷ ଜଳ ସ୍ରୋତ ନିକଟରେ ରୋପିତ, ଯେ ସମୟରେ ଫଳ ଉତ୍ପନ୍ନ କରେ, ଯାହାର ପତ୍ର ହିଁ ମଳିନ ନ ହୁଏ ନାହିଁ, ଏପରି ବୃକ୍ଷ ସଦୃଶ ସେ ହେବ। ପୁଣି ଯାହା କରେ ତାହା ହିଁ ସଫଳ ହେବ। ମୋର ପ୍ରିୟ ମନେ, ତମେ ଯଦି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛାରେ ଭାବରେ ତୁ ଗୋଟେ ରହିବ, ତମେ କୋଉ ପ୍ରକାର ଲୋକ ଭଳି ହେବ? କିନ୍ତୁ କୋଉ ପ୍ରକାର ଗଛ ଭଳି ହେବ? ସେ ନଦୀ କୂଳରେ ବା ସେ ଜଳ ପାଖରେ ଥିବା
ଗଛରେ କେମିତି ସେମାନେ କେବେ ବି ମଧ୍ୟ ସେ ଶୁଖିବେ ନାହିଁ କି ଆଉ କେମିତି ହେବ ଆଉ ତାର ପତ୍ର ବି କଣ ଇଏ ହେବ ନାହିଁ, ମଳିନ ହେବ ନାହିଁ, ଖରାପ ହେବ ନାହିଁ। ସେଭଳିଆ ଲୋକ ପରି ସେଭଳିଆ ଗଛ ଭଳିଆ ଲୋକ ହେବ। କାହିଁକି ଏଠି କହୁଛି ସେ ସମୟରେ ଫଳ ଉତ୍ପନ୍ନ କରେ। ସେତେବେଳେ ଗଛ ଶୁଖି ନଥାଇରେ ସେଟା ଗଛ ରହିଲେ ସିନା ସେ ଗଛ ନିଶ୍ଚୟ ଫଳ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବ। ଯଦି ସେ ଗଛ ଯଦି ଶୁଖି ଗଲେ ସେ ଫଳ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବ କି? ନାଇଁ ନା। ତେଣୁକରି ଆମର ବିଶ୍ୱାସ କୋଉ ପ୍ରକାର ଅଛି? ମଳିନ ନଥାଇରେ ଥିବାର ଅଛି। ତାର ପତ୍ର ମଧ୍ୟ ସେଟା ମଳିନ ନଥାଇରେ ଥିବାର ଅଛି। ସେ ଗୋଟେ ଜଳ ପାଖରେ ଥିବାଟା ଗଛ କେବେ ମଳିଆ ହେବ କି? ଏତେ ସୁନ୍ଦର ପତ୍ର ହେଇକି ରହିଥିବ। ଠିକ ସେପରି ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ରଖିବାର ଅଛି, ସୁନା ବଢିଆ ରଖିବାର ଅଛି। ଏଥିପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କ ପରିବେଶରେ କହୁଛନ୍ତି ମୋର ପ୍ରିୟ ମନେ, ଅନାବନା ଦୃଷ୍ଟି ଦେଖି ଆମେ ବୁଲିବା ପାଇଁ ନୁହେଁ, ଅନାବନା ଦୃଷ୍ଟି ଦେଖିକରି ଆମେ ରହିବା ପାଇଁ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଆମର ଖ୍ରୀଷ୍ଟାନୀ ହଉଛି ସୁନା ପରି ଜୀବନ ବୋଲି ଆମେ କାଟିବାର ଅଛି। ମୋର ପ୍ରିୟ ମନେ, ଆସ ଦେଖିବା ସାରିପଦ ଦୁଷ୍ଟ ମାନଙ୍କ ସେ ପ୍ରକାର ନୁହନ୍ତି। ଦୁଷ୍ଟ ଲୋକମାନେ ସେଭଳିଆ ହେବ ନାହିଁ। ତାଙ୍କର କାମ ତାଙ୍କେ ଅଛି, ତାଙ୍କର କାମ ହଉଛି ଦୁଷ୍ଟ କାମ। ଅନ୍ୟ ଜଣକୁ କଣ କ୍ଷତି କରିବାଟା, ଅନ୍ୟ ଜଣକୁ ପଡ଼କାର କରିବାଟା, ଅନ୍ୟ ଜଣକୁ ମିଛ ମାୟା କରି କଥା ମାନେ ବଞ୍ଚିବାର କାମ ଅଛି। ସେଭଳିଆ ଲୋକ ବେଳେ ଯଦି ଆମେ ହେଲେ ହେବ କି? ତୁମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେବ କି? ତାପରେ ମାତ୍ର ବାୟୁ ଦୁହାରେ ଚାଲିତ ତୁଲ୍ୟ ବା ତୁଚ୍ଛ ତୁଲ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ସେମାନେ ବାୟୁ ଦ୍ଵାରା ବୋଲେ ଯେମାନେ ଗୁଠେ ମାଇଣ୍ଡ ନଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଭଳିଆ, ଜାଣିଛ। ଏଥିପାଇଁ ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ ଆଉ 5 ପଦରେ ଏ ତୁ ଦୁଷ୍ଟ ମାନେ ବିଚାର ସ୍ଥାନରେ ହିଁ ହବା, ପାପୀ ମାନେ ଧାର୍ମିକ ମାନଙ୍କ ମଣ୍ଡଳରେ ଠିଆ ହେବ ନାହିଁ। ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଦୁଷ୍ଟ ଲୋକ ମାନେ ବିଚାର ସ୍ଥାନରେ ଛିଡା ହେଇପାରିବେ ନାହିଁ, ପାପୀ ମାନେ ମଣ୍ଡଳରେ ରହିବେ ନାହିଁ। ଶୁଣିଛ ତ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଦୁଷ୍ଟ ମାନେ ସ୍ଥାନରେ ହବା, ପାପୀ ମାନେ ଧାର୍ମିକ ମାନଙ୍କ ମଣ୍ଡଳରେ ଠିଆ ହେବ ନାହିଁ। ପାପୀ ଲୋକ ଦୁଷ୍ଟ ଲୋକ ମଣ୍ଡଳରେ ଠିଆ ହେବାଟାର ତାର ସୁଯୋଗ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଆଉ 6 ପଦ ଦେଖ, କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁ ଧାର୍ମିକ ମାନଙ୍କ ପଥ ଜାଣନ୍ତି, ମାତ୍ର ଦୁଷ୍ଟ ମାନଙ୍କ ପଥ ବିନଷ୍ଟ ହେବ। ଆରେ ଭାଇ ମାନେ, ତମେ ନିଜେ ଦୁଷ୍ଟ ହୋଇକି ମରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛ, ଦୁଷ୍ଟ ଲୋକ ସାଙ୍ଗରେ ଯାଇକି ଦୁଷ୍ଟ ହେଇକି ମରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛ। ତେଣୁକରି ଯୋଉ ଲୋକ ଧାର୍ମିକ, ଯୋଉ ଲୋକ ଠିକ ଅଛି, ସେଟା ବି ପାଷ୍ଟର ମାନଙ୍କୁ ଦାସ ମାନ କହିବ ମୁଁ ଠିକ ଅଛି, ଭଲ ଅଛି ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ତାର ପଥ କଣ ଜାଣିନାହ କି? ଲୋକମାନେ ଦେଖୁଛ କଣ? ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଖ ସତ୍ୟ ଭଲ ଅଛି ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖରେ ଆଉ କଣ ତ ଭଲ ଅଛି କି? ସେଟା ଜାଣେ ତାର ପଥ। ତୁମେ କରୁଥିବା କାମ, ତୁମ ଚାଲିଥିବା କଣ ମାର୍ଗ ପଥ ଜାଣୁଛ କିଏ? ସଦାପ୍ରଭୁ। କଣ ଆମେ ଜାଣିନ? କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର ଜାଣୁଛୁ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଦିନରେ ତୁମେ କଣ ହେବ? ବିନଷ୍ଟ ହେବ। ଦୁଷ୍ଟ ଲୋକ ମାନ ସାଙ୍ଗରେ ଗଲେ ଦୁଷ୍ଟ ଲୋକ କେମିତି ବିନଷ୍ଟ ହଉଛି, ସେଭଳି ତୁମେ ବି ବିନଷ୍ଟ ହେବାକୁ ପଡିବ। ଏଥିପାଇଁ ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ ଜୀବନ ଭଲରେ କାଟିବା, ଯେ ପାପୀ ମାନଙ୍କ ଦୁଷ୍ଟ ମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବାକ୍ୟକୁ କହିବାକୁ ପଡିବ। ବୁଝଛ ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, ମୁଁ ଯେକୌଣସି ମୁଁ ଅଧିକ କହେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବାଇବଲ ଅନୁସାରେ ଭାବେ ଆମେ ରହିବାକୁ ପଡିବ। ବାଇବଲ ଆମମାନଙ୍କୁ ଚେତନା ଦେଉଛି, ସେଟା ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ପାଇ। ବୁଝଛ ତ ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଏଇ ବାକ୍ୟ ଦ୍ଵାରା ସମସ୍ତ ମାନଙ୍କର ଯଦି ମୋର ରକୁଶନ ତୁମେ ଦେଖୁଛ, ସେ ପ୍ରତି ଏମିତି ବାକ୍ୟ ତମେ ଶୁଣିପାରିବେ। ଯଦି ନ ଦେଖିବ, ମୁଁ ସେ ଚ୍ୟାନେଲ ନାମ ମଧ୍ୟ କହୁଛି। ସେ ଚ୍ୟାନେଲର ନାମ ହଉଛି ରାଉ କୁଇଜ ଚ୍ୟାନେଲ। ରାଉ କୁଇଜ ଚ୍ୟାନେଲ ବୋଲି ଲେଖିଲେ ନାହିଁ କି ମୋର ୟୁଟ୍ୟୁବ ବାହାରିବ। ସେତେବେଳେ ମୋର ଇଏ ହୋଇଥିବା ଭିଡିଓ, ଆଲତୁ ପ୍ଲାତ ଭିଡିଓ ମଧ୍ୟ ଆସିବ। ମୁଁ କରୁଛି ଆଲତୁ ପ୍ଲାତ କଥା। ଆଜିକାଲି ଜଗତ ଲୋକ କହିବା ଭଳିଆ ତ ଭଲ ବିଷୟ କଥା ସେମାନେ ଆଲତୁ ପ୍ଲାତ, କିନ୍ତୁ ଆଲତୁ ପ୍ଲାତ କହିବା ଲୋକମାନଙ୍କର କଥା ଭଲ ମଣିଷ ସେମିତି। ତେଣୁକରି ମୋର ପ୍ରିୟ ମନେ,
ये गीत संगीत ବାଇକ୍ ମଧ୍ୟ ସହିତ ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମେନ୍। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ।